어때요? めっちゃ細かい。그거 쌀이네. キャベツ。ネギっぽい。ネギ。 응? 하나 맛있어. 깼고 기가 막히네. 막히네. 콜레가 나와요. Dry fish. First time in Sri Lanka. 아, 예. Where did you hear? Love curry. 락카리. ඒ rice and curry ඉගෙන ගන්න ජපානයේ ඉඳන්ම හොටෙල් බුක් කරගෙන හොටෙල් කියන්නේ SMC හොටෙල් නෙමෙයි 5 star හොටෙල් බුක් කරලාこういうのは今でもですか？ほら何もしてないのにこれ。You said we give yeah. That's it. Yeah. 메이너리키. Can you?全然疲れない。使わない。芯が太いんだな。芯が太いから。やってないですよね。Most of the plastics are not here. Most of the items are like candies. No crafting. It is a good medicine and scientists also recommended it. You know what is this? No. No. This is nail cutter. So we prefer without this, don't worry. This tea in here, this is Sri Lankan normal tea, Okay. right? You can enjoy anywhere. まあインド紅茶とシーラカ紅茶どうぞ。Okay. So you already we can start this now. And you can enjoy. まあはいどうぞ。මම අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ මේනක කල්නරි ආර්ට් ඇකඩමි එකට. විජේරාම තියෙන්නේ. මම ඒ විස්තර දාන්න ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. අද මෙතන විශේෂ දෙයක් වෙනවා. ඒ තමයි මගේ channel එකකට මේක අලුත්. ඒ කියන්නේ මේ කැමෝ වෙනටි මේක පෙන්නන්නේ තවල්ල නිවෙන්නේ. නමුත් මෙතන විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. මෙතන ඇකඩමි එකේ අද ඒ කියන්නේ මේ ලෝකල් කට්ටියට තමයි ගොඩක්ම ඒක කරන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන කේක් හදන හැටි ඒ වගේම බිරියානි කෑම ಜಾති තව කෑම ಜಾති හදන හැටි ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මේ ඇකඩමි එකකින්. ඉතින් අද කෝස් එක අද වන් ඩේ මේ කෝස් එක කරන්නේ ජපානයේට. එයාලා එහෙ ඉඳලම ඔන්ලයින් බුක් කරලා ඉල්ල තියෙන මේ වෙනුවෙන්. ඒ කියන්නේ මේ වෙබ්සයිට් එකේ මේ එක කල්නරි ආර්ට් ඇකඩමි එකේ වෙබ්සයිට් එක ඔන්ලයින් බුක් කරලාම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ライス。ちょっとしけた。 This is omega. Do you want some dates?
No. Okay. There. Sure. Thank you. Right. And it's not dal. Everything on wash it because you have to keep your time. Then everything I have washed. すでに洗ってますから、時間かからない。はい、OK。 Everything I have washed, right? Urad dal. Masul, come masul dal. Masul. Masul. マッスルダはいマッスルダはい。 レストレインティー Rest to it. Chicken bones also you can add, right? Carcass, chicken carcass, you know? Carcass. Yes. まあチキンボールズとかも入れることができます。まあ出汁をスープにこれ一番早く出来上がるダルですね。 දැන් මෙතන තාම ඔයාලට පේනවා මේ හොඳ පිවිසුම් උඩ තියෙන. يعني හොඳටම එතන සපතු ගල්ලා ඉන්න ඕනේ නේ. මේ මල්ලි. එයාගේ නම මොකක්ද? දාම්. මෙයාත් උදව් කරනවා. මේ සපතු ගල්ලා ඉන්නේ නේ. ඔව්. මේ ඒක නිසා අර කෑම උයන නිසා මෙතන මේ හොඳ ක්ලීන් එකට තියෙන්නේ. සුපර් ක්ලීන්. ලෝකල් කට්ටිය කරනවා නේද? ඔව්. මේ ඔයාලට පුළුවන් ඉගෙන ගන්න. ඒ ගැන මම විස්තර කියන්නම් පස්සේ. Coriander and大体できたものを使うから、まあ多分今日説明のために。いい匂いこんな。いい匂いですね。 そんで for 本当 this, に they are とか using, 袋に包んで。 for this, they are using muslin cloth, right? 100% cotton muslin cloth. お出汁みたいな。そうですね。 And this thread is twine. 種って入れるわけじゃない。混ざっちゃったら食べづらいもんね。だしパックの。だしパックだしパックの袋をあげたいですよね。日本のだしパックの優秀。確かにそっちもね、楽ちん。 As herbs and using this, right? Western people are using BG parcel, you know. もう入れと販売されているものが、あれこっちシャシェ冷たいね。そういうことでシャシェのものがあるからみんながそういう買うんですよ。自分がこういうふうに使ってる。割と直接入れたりはしない。それもあります。これや他のメニューによってね。メニューによってやるんですか。You don't put it directly to this, spices directly to this. 入れます。Depend on the menu. Because I am not adding any seasoning powder or stock, monosodium gluconate, anything. Right? And we can add water. Jangan mungkin ini kan nak dia ni. Potato. Yeah. But why soak into water? Already peeled it. Peeled Ah, it. so- Just so- made. so- Right. 要はピールにしてそのままそうと色変わるでしょ。じゃあ同じ理由だ。同じ理由だ。水そうだよ入れたものだけ。 Some.
මේ වල්ලි තමයි කොහොම උදව් කරන්නේ ඔන්ලයින් වලට මේ වැඩවලට උදව් කරන්නේ මෙතන ඔක්කොම ප්ලාස්ටික් අඩුවනේ මන්නේ. Yeah, Oh. plastic. ප්ලාස්ටික් අඩුයි ඔක්කොම තියෙන්නේ මොනවද ඒවට කියන්නේ මේ මැටි ක්ලේ පොට්ස් ඔක්කොමනේ වැඩිම තියෙන ඒවා මේ කියන්නේ ප්ලාස්ටික් යූස් කරන්නේ අඩුයි ගොඩක් අඩුයි. ඔව්. ඒ ගැන විස්තර කියන්න අපි යන් කට්ටිය මොනවද කරන්න කියලා බලන්න. 次の料理なんですか？でも、これ野菜のスープ作ったからいいんじゃない？ This is new dish, no? This is new. They have to add, but not at once. あれ買って帰るかもし So, れない。 no, this is for this. Just one. そのままでといい。素焼きになるかしらね。素焼きになるかも。できない持ち込みできるの割れちゃうから。でもね素焼きのそうですね。いけた？いけました。ねできますよね。はいインドで買ったやつですけど。へえ。いけました。キャベツ。それ何？ネギっぽい。ネギ。Leeks. ネギ？ああ。こんな多いとこばっかりね。西洋ネギリキってことでいいリキ What is this? Leeks. Sorry. 大変キャベツとか入ってる。入んないですよね All of these vegetables into thing Yeah, but not at once. Oh yeah, but one by one One by one. スープなんだ。すげえバカ野菜だ。これはなんか。新の今日は鍋だね。鍋順番待ってね Gatu. ますよね。じゃがいも以外の多分ネギ。ね、インゲン。形は残りづらい。ですよね。でも残さないつもりでやれば別に大丈夫。 And red onion. 玉ねぎ。あ、エシャル。エシャルと。あれ、こっちの玉ねぎって小さいにした赤玉。赤玉。いいよ。嘘欲しいもん。いいでしょ。ちょっと休みながら。私たちはここのポジションが気に入ってみたい。 Ah, ya kira aku tolak na. Boleh coba aku tolak. Kalau aku sakit itu kan tidur ini ya, kan? ただあれですね、結構日が当たってないですよね。それでこれだよね。そうだ。だからまあ次の部屋に入れてもらう。他のも入れるからカットしてるんじゃなくて全部これに入れるんですか。2、3回作ろうとしてたよね。一緒にくれる。මින් කටරෝඩු හරිම ප්‍රසිද්ධ මොකක්ද ඒකට කියන්නේ හොඳ බෙහෙතක් තමයි ඉවරයි තමයි අනිත් එක දාන්න දෙක මික්ස් එකේ දාන්න ඉවරයි එන කමන්න මේ මම මොනවා එනං මින් කටරෝඩු තේ එකක් පොඩ්ඩයි තිබර ජපන් ටික බීලා こうよ めっちゃ細かい。今日久々になりましたね。 Is it easy? Yeah, very nice. Very sharp and So the soup, if you cut like this, then very interesting to eat also. yeah. なかなか緊張しますね。はい、ありがとうございました。今何の時間だった？何を見せられたか。大丈夫まだ。西原さんの顔。まだ。移動してなんか After cut, potatoes can't keep long time, right? Then I'm using water. 間に合わないとしまあ間に合うより切りにああ、でもその
Then I am going to second dish. Okay. Shall I give? Is it okay? No, You ship somewhere yeah, else? it takes some time, Okay. right? So We you have to should- add these vegetables one by one. ට්‍රැඩිෂනල් දේවල් තමයි ඔක්කොම යූස් කරන්නේ. ක්ලේ පොට් තරවා මේවා 120ක්. මැෂිනරි වල තියෙන ඒවා විතරයි. මැෂින් වල තියෙන. මැෂින් වල තියෙන ඒ කියන්නේ ප්ලාස්ටික් විතරයි. ඒ කියන්නේ පිංගාන් කෝප් ඒ කියන්නේ පිංගාන් වලට අනිත් ඒවා දැන් ප්ලාස්ටික් පිංගාන් ඒවා මොනවත් ගන්න. ඒ මේ කප් එක උනත් ඔක්කොම මේක නිකම්ම කූල් නේ. හොඳ කූල් එකක් තියෙනවා මේ මැටි කෝප් එක. මේ මැටි කෝප් එක බොනවද කොහෙද? ඒක බොනකොට ඇලෙනවා කටේ. වෙරළු තියෙනවා. එතකොට පේර, අන්නාසි, උගුරැස්ස, දස්ලබු, නෙල්ලි, බටක මේ අඹ ඩෙසර්ට් එකට මම හිතන්නේ. අනේ ඩෙසර්ට් එකට මීකිරි. හොඳ හිත මීකිරිත් තියෙනවා. ඒ ඩෙසර්ට් කප් ටික. ඩෙසර්ට් කප් ටික වෙනවා. මේ පොල් කටු ඇඳිත් තියෙනවා පොල් කටු. ඒකත් හොඳයි ඩෙසර්ට් වල. මේ මොනද? මේ ස්ටික්ස් ටික. ගන්න පුළුවන් එතකොට හරිය. දැන් ඒ වගේ තියෙන්නේ හැන්ඩි. ඔව් මෙතන මේ වල හැන්දි නේ. පොල් කටු මේ තියෙන හැන්දි. සජු ගන්න පුළුවන්. සජු කාලවල. මේ මොකද්ද? පහනක්ද? ඔව්. මේක මේ පත්තු කරා මේ මැස් වෙන්නේ නැද්ද ඒක? නෑ. යා. ああいうふうに使うの。なんか木工職人みたいな。 Before eat, Yeah. let's say.おいしそう。もうそのまんまにちゃう。美味しそう。カレーリーフ。豪華。 判断理由これ入れんだ。やだ、もうすごいこれだけで。カメラ。じゃあ、いい香り。なんだ？ Penetrate. フェネグリック。入れたらいいんじゃない？でも入れてくださいよ。口に入ったったら。大丈夫、取ればいいから。 Okay. Okay. 大丈夫、取ればいいから。そうですよね、多分ね。私たちそれなくて、それはもうそういうもんだ。いい、辛いって悶絶すればいい、しょうがない、しょうがない。あれ普通にやってもらっていいんだよ。本当は斜め切りにしてもみじんにしちゃってるけど。いつも通り入れていつも通りでいいよ。 You can add this only. これインドとかでもあります？インドはもうちょっと違うのありますよ。一応木の葉っぱの種類が違うから。そうね。ちゃんとそうです。 Recipe. You're going to use Dal. shrimp into Dal. dal. シュリンプダール。 No, no, no. Dal. これダール。 Dal. え？ Red onion, garlic, curry leaves, tamarind leaves, roasted fenugreek, and cinnamon, turmeric, and a little bit of green chilies, and little bit of Smile.
手振って මෙතනට මේ ආපු වෙලේ ඉඳන් දැන් කනවා කටට නිවනක් නැහැ. මේ තේ එකක් බීලා නෙස්කැෆේ එකක් තියෙනවා. වෙලේ ඉඳන් කජු කෑවා, රටින්දි කෑවා, රට කජු කෑවා, බිස්කට් කෑවා, හකුරු කෑවා. දැන් නිකන් බිරියානි එකක් වෙලා තියෙන බඩ. දැන් මේ නෙස්කැෆේ එක නිල් කටරොඩු මේ තේ එකකුත් බිව්වා. දැන් නෙස්කැෆේ එකක් ආවා. මැටි කෝප්පේ බලමු නෙස්කැෆේ එක මැටි කෝප්පේ කොහොමද කියලා. බලමු. දැන් පරිප්පු හදන නිසා මම පොඩ්ඩක් හිතාවා. පරිප්පු හදන හැටි ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. ඊට පස්සේ දැන් තව ටික ඉවරයි. බිරියානි එක බලමු. කට්ටිය මේ කොහොමද රහ බලන්නේ මොකද කියන්නේ කියලා. මේකේ පේස්ට්‍රි ඇන්ඩ් බේකරි එතකොට කේක් හදන හැටි බිරියානි ඒවා මේවා ෆ්‍රයිඩ් රයිස් ඔක්කොම කියලා දෙනවා. අපට කෝස් එක විදිහට කරන්න ඕනේ. I think what do you think? Yeah, as your wish. じゃあ卵なしでいいですか？ How I did not add more for pepper. ペッパーもなし。 සුප් එකක් හදුවා. සුප් එක ඔයගලන් දැක්කේ ඒ සුප් එක හදන විදිය. ඉතින් මේ ඒකලගේ ඇහුවා දැන් සුප් එක ඕනනම් දැන් බොන්න පුළුවන් නැත්තම් කෑම කනකොට බොන්න පුළුවන්ද කියලා ඇහුවා. මේ ඒගලන් කියන්නේ මේ කෑම කනකොටම සුප් එක බොමු කියලා. අපි වගේ හිටියම පෙරලා සුප් එක බොනවා. සුප් එක නම් ඉවරයි. හොඳ සුවඳක් තියෙනවා. සුප් එක දැක්කම දෙන්න හිතන ඇටි හැදෙනවා. පරිප්පු එක නේද? පරිප්පු එක. temperatures ඕනේ જાතක එකතු කරලා ගන්න. You are like that. සීසන් කරලා ගන්න. නෙවෙති ස්පිනිෂ් こう入れるのああすげえな。あとほうれん草のカレこういうとこにジャバジャバー。ジャバジャバなかっ言ってますけど。this දැන් මාළු එකක් හදනවා. මිරිසට හදන්නේ. අපි ඒකත් බලමු ගිහිල්ලා. රයිස් ඇන්ඩ් කර්න් නිසා ඉතින් ඔයගොල්ලන් දන්නවා කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඒක වෙනසක් නැහැ. මොකද අරගලන්ට අලුත් දෙයක් ජපානයේ අයට. දැන් බොහෝ දුරට ඉවරයි. කෑම මාළු එකයි ඊළඟ තියෙන ඉස්සෝ එක. ඒක ගොඩක් ලියාගත්තා. මේ කොහොමද කරන්නේ කියලා. මම හිතන්නේ ඒක ළඟ ගිහිල්ලා හදන්න හරි රෙස්ටෝරන්ට් කරන කට්ටිය තමයි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. සමහර අය අර හොබි එකට වගේ කරනවානේ. මේ අපි ඒක ළඟ කතා කරලා බලමු පස්සේ. කරවල dry fish. Dry fish. තෙල් දාන්නේ shallow fry. Shallow dry fish. මාළු එක first time in Sri Lanka. Oh yeah. Very dear. Love curry. Yeah. Love curry. Love it. Was the first time? Oh, first time in Sri Lanka. All first time. First time. Oh. You? How many times? First time. It's also traditional one. And I'm going to make the secret recipe now. The
Trinco prawns curry. Trinco prawns curry. Trinco prawns curry. Trinco Cultural cooking. cultural cooking. Trinco prawns curry. Trinco wa the- dinto tekini. School Trinco Malay people, they have lot of prawns. They are making delicious prawns curry. In this area. People are adding chili powder for this curry, but we can make very less chili powder. Yeah, that's it. Okay, this one. Lemon. 가벼운 음식. 가벼운 음식. 가벼운 음식. දැන් තව විශේෂම දෙයක් කියන්න ඕනේ. මේ කට්ටිය ඇවිල්ලා ඉන්නේ ජපානයේ ඉඳලා මේ ලංකාවේ ටුවර් එකක්වත් මොකකටද නෙමෙයි මේකම බුක් කරලා. මේ කෝස් එක ඒ කියන්නේ වන් ඩේ කෝස් එක කරන්නම තමයි මේක ලං ඇවිල්ලා ඉන්නේ ජපානයේ ඉඳලා. ඒ කියන්නේ එහෙනම් ටිකට් බුක් කරලා මේ හොටෙල් වල මේ ගෝල් ෆේස් හොටෙල් එකේ ඉන්නේ දවස් 3කට. ඊයේ ඇවිල්ලා තිනවා අද මේක හෙට යනවලු. ඉතින් අපේ රයිස් ඇන්ඩ් කරි ඉගෙන ගන්න ජපානයේ ඉඳන්ම හොටෙල් බුක් කරගෙන හොටෙල් කියන්නේ ඉසේ හොටෙල් නෙමෙයි 5 ස්ටාර් හොටෙල් බුක් කරලා එහෙන් එයා ටිකට්ස් දාගෙන ඔක්කොම කරගෙන ඇවිල්ලා තින්නේ මේක ඉගෙන ගන්න. ඒකට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා හිතලා තමයි මේ මෙහෙන් ඇවිල්ලා ඉගෙන ගන්න. ලොකු ගානක් ගෙවලා කෝස් එකක් ගෙවලා රයිස් ඇන්ඩ් කරි මේ ඉගෙනගෙන යන්න තමයි ඉන්නේ. For the Sri Lanka, they are grind it again strong. දැන් ඒ හැදුවේ මේ ට්‍රින්කෝ ප්‍රොන්ස් කරි එක තමයි මේ හැදුවේ ට්‍රින්කෝ වල ට්‍රැඩිෂනල් කරි එක කියලා තමයි කිව්වේ බලමු රහ කාලා බලමු සුවඳ නම් හොඳයි රහත් ඒ වගේම ඇති කියලා මම හිතනවා බලමු අද කාලා යන්නේ අද රැටත් කාලා යන්න පුළුවන් ඒක 仕込みじゃないこういうやり方こういうのは今でも使うんですか？あんまり今で使わないみんな忙しいから忙しいフランスだから見せるためにやってるけど質はもうできてる分だから質は、そうだね。違うんでしょうけど、好きなソースですけど、優しくて甘かったです。優しくて甘かったです。You give me a clap again to record. How is it? Course. Good? Huh? Nice man. What do you think about?
very impressive. You hungry, huh? කට්ටිය දැන් කණ්ඩා යන්නේ මේ ෆොටෝ ගහනවා මේ අපි හැමදාම කරන රයිස් ඇන් කරි එකේ ෆොටෝ ගහනවා කට්ටිය බලමු කාලා මොනවද කියන්නේ කියලා. soupのためにこのボールはあります。ほらとかつって何もしてないのにほらこれエビのパレードとサラダそれ以外はHe requests a pack one. やらないの混ざると思う多めにかけても大丈夫。まあ好きだよね。Kita untuk mikir. We enjoy it very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. You're welcome. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Thank you. Thank you. Welcome. YouTuber. Yes. No, that he will bring. අන්න ජප්පෝ ටික ගියා. දැන් අපි කාලවලු ආය ඇටි හැලෙන්න දීලා ගියේ. උන්න දැන් අපි කාලවලමු කොහොමද මිස්ගේ කෑම කියලා. මම අපි කියන්නේ දැන් මමයි ගෙදර කට්ටිය කන්න යන්නේ කාලවලු. ඔන්න එනවා මමත් බෙදාගත්ත සුප් එකයි අපිත් කන්න යන්නේ. කට්ටිය අල්ලි කනවා ඇටි හැලෙන්න දෙනවා. But අපේ මේ ශ්‍රී ලාංකීය කියම් විහම් පාඨමාලා දැන් අපි වසර ගණනක් තිස්සේ පවත්වනවා. අතරම හැවිලා බලලා මේ අපේකින් ගන්න කියලා කියනවා. මොකද මම හිතන්නේ ශේෂිත කාලයේ ඔයගොල්ලන් ඉගෙන ගන්න මම හිතන්නේ වැය කරන වටිනම පාඨමාලාව කියලා අවසානයේදී හිතේ ශ්‍රී ලාංකීය යම් විහම් පාඨමාලාවේදී අපි ඇත්තටම ලංකාවේ හැම පැත්තක්ම වගේ මොකද විවිධ පැති තියෙනවානේ. හැම පැත්තක්ම වගේ කෑම ගැන අපි ඇත්තටම සමීක්ෂණය කරලා ගත්ත ප්‍රතිඵල අපි ඇත්තටම පරීක්ෂාවට ලක් කරලා ඒවත් වලින් මිනිස්සු වැඩි කැමති දේවල් ඇත්තටම ගොනු විශ්ලේෂණ නැතුව තමයි මේ පාඨමාලාවට ඇතුළත් කරලා තියෙන්නේ. ශාරීරික සහ මානසික නිරෝගීතාවයක් තියෙන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ ආහාර පාන රටාවක් තියෙන්න ඕනේ. අන්නේ අපේ පැරණි අභිමානවත් ආහාර පාන රටාව පුළුවන් තරම් ගවේෂණය කරලා ලංකාවේ විවිධ පැතිවල පුළුවන් තරම් ගවේෂණය කරලා ඒවා දැන් මොකද අපි හිතුවොත් බෙදපු 3-5 කුඩු එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා. ලංකාවේ අපි දෙවුන්දර තුඩුවේ ඉඳලා පෙදුරු තුඩුවේ ගිහින් යවුවොත් ක්‍රම කීයක් නම්
කියයිද? අනිත් පැත්තෙන් ගත්තහම එදා රොබර්ට් නොක්ස් ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි ජාතිකයේ ලංකාව ගැන ලියපු and Historical of Sri Lankan History කියන පොතේ ශ්‍රී ලාංකේය කාන්තාව ගැන විදේශික ජාතිකයේ ලියලා දෙනවා. එදා ඒ ඉතිහාසයේ ඒ පොතේ තිබුණා අනිවාර්යෙන් මේ ශ්‍රී ලාංකේය කාන්තාවගේ යොම් දෙහොම් වල දක්ෂතාවය ශ්‍රී ලාංකික සංස්කෘතිය තුළ තියෙන යොම් දෙහොම් ක්‍රමවේද මොනවාද කියන එක ගැන සඳහන් කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒ පොතේ තිබුණා ශ්‍රී ලාංකේය ගෘහණිය වෛද්‍යවරයා කියලා. එතකොට අන්නේ වෛද්‍යවරයා වෙච්ච ගෘහණියගේ දරුවෝ අද වෙනකොට මధుරේ කෑවත් ජීවිතේට හානි වෙන තරමට ප්‍රතිශක්තිකරණය නැතුව ගිහිල්ලා තියෙන්නේ මේ අපේ ස්වභාවික ආහාර පාන රටාවට වෙච්ච හානිය නිසා. ඉතින් ඇත්තටම වෙනස් කරගන්න මේක හොඳ අවස්ථාවක්. ඕනම කෙනෙකුට ඇවිල්ලා නිදහසේ මේ සියල්ල අධ්‍යයනය කරන්න අවස්ථාව අපි මේක කල්ලාගාතයකට මේක තුල තියෙනවා.